बोला कि जो पाइपलाइन है वो मेरी नॉलेज में नहीं है। हाँ जी, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ। मैंने पहले बताया आपने कि पाइपलाइन का मसला है। मैंने कहा पाइपलाइन के मसले के बारे में जो जानकारी मुझे नहीं है उसके बारे में मैं क्या गलत टिप्पणी नहीं कर सकता ना सर। मैं ये पूछता हूँ कि सड़क बने दिसंबर से बन रही है, आज तक जनवरी चले जा रहा है। सर बात है, नहीं सुनिए, मैं एक मिनट आप मेरी बात सुनिए। सड़क बन रही है, सड़क बनाने वाले और होते हैं, हर विभाग का कर्मचारी अलग होता है। मैं आपकी बात से मतलब मना नहीं कर रहा हूँ, मुकर नहीं रहा हूँ। आप सही कह रहे हैं, सड़क भी दिसंबर से बन रही है। सड़क तो पिछले 4 साल से सरकार ने प्रस्तावित की है, लेकिन जो चीजें साइड पे मौजूदा हालात में एग्जीक्यूट होती हैं उनके अधिकारी भी अलग अलग होते हैं। वो विभाग का दूसरे का काम है या कुछ भी है जिसके विषय में मुझे जानकारी नहीं है, उसके विषय में मैं आपसे कोई कैसे टिप्पणी करूं? मैं आज आपको पूछना चाहता हूं, आप किसानों से बातचीत करने आए कंपनी की ओर से, कंपनी की ओर से बातचीत करने आए। हाँ जी। क्या आपको पता नहीं है कि किसानों की ये मांगे हैं कि आपने ये करना है? आज अब मान रहे हो, बाद में अभी आके आप मान रहे हो कि हाँ पाइपलाइन। मैंने अभी हमारी जो सुबह बातचीत हुई थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो जानकारी ज्यादा नहीं है मैं पता कर लेता हूं, उसके बाद मैं आपको बता दूं। देखो मैनेजर साहब, आज तक अभी तक तुम मिट्टी डाल दिया, आपको जानकारी नहीं है कि पाइपलाइन डालना है, कनेक्शन शिफ्ट करना है, तो फिर कब होगा? जब सड़क बन जाएगी फिर होगा। सर आप समझे नहीं मेरी बात को, आप दूसरे रास्ते पे लेके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पाइपलाइन नहीं डलने, वो जानकारी नहीं। आपने मेरे को बोला, आपने बोला कि मेरे को जानकारी नहीं है कि पाइपलाइन डाल के देनी है। सुबह जब सुबह बातचीत करने आए थे बोला आपने। मैंने बोला आपको कि पाइपलाइन डाल के देनी है, लेकिन कौन पाइपलाइन डालेगा, कैसे, क्या है वो चीज़। मैनेजर साहब 200 फार्मर मेरा विटनेस है, तुम्हारे बंदे विटनेस है। आपने बोला कि पाइपलाइन का नहीं मेरे को पता के डाल के देनी है। बोलो, सवेरे ऐसे बोला। मैं मना कब कर रहा हूँ सर? मैं अभी भी वही चीज कह रहा हूँ कि हाँ मैंने बोला। बात को गोल ना करो, ये बोलो, गोल करने वाले ये बोलो कि मैंने बोला कि पाइपलाइन का नहीं मेरे को पता डाल के। आप दबाव डाल के अगर बुलवाना चाहते हैं तो मैं नहीं बोलो, मैं दबाव डाल के नहीं, मैं तो सारी दबाव भी वाली बात हो गई ना। आपने जो बोला बात बोला सवेरे बोला भी मेरे को कोई पता नहीं। मैं बोल रहा हूँ ना, अभी भी बोल रहा हूँ। मैंने ये बोला कहाँ पाइपलाइन डालनी है, कहाँ नहीं डालनी, उसके विषय में मुझे जानकारी नहीं है। आप चीजों को समझिए सर। अगर आप दबाव डाल के मुझसे कुछ भी बोलवाना चाहते हैं मैं बोल देता हूँ। मेरी हाथ में तलवार है, मैं किस बात का दबाव? यही मैं लॉजिकली बात कर रहा हूँ आपसे। आपने मुझसे बोला बिल्कुल नहीं, लॉजिकली ही मैं बता रहा हूँ सर। आपने मुझसे बोला आप ऐसे बोलो, नहीं मैंने आज सुबह मैं वही बोल रहा हूँ। सुबह मैंने ये बोला कि कहाँ पाइप डालनी है, कहाँ नहीं डालनी है। तुसी बोला भी मेरे को कोई जानकारी नहीं है पाइप डालने के लिए, मेरे को कोई जानकारी नहीं है। आपने सुबह आके 100-200 फार्मर था उनके बीच में आके बोला कि मेरे को कोई जानकारी नहीं है, पाइपलाइन डाल के देना। मैं उच्च अधिकारी से बात करूंगा फिर आपको बताऊंगा। अब दोबारा तुम आगे हमसे बातचीत करने के लिए कि हम पाइपलाइन डाल देते हैं, जहां मेरे को लोकेशन दे दो, हम वहाँ पाइपलाइन डाल देते हैं। एग्जैक्टली यही चीज मैंने सुबह भी आपको बोली थी कि मुझे लोकेशन और कहाँ डालनी है, कहाँ नहीं डालनी है, वो जानकारी नहीं। तेरे को मुड़ के ऊपर बोला फिर तू दोबारा आया। आप जो उच्च अधिकारी है उनसे बातचीत करके आए, फिर आपने बोला कि हमको लोकेशन दे दो, वहाँ डाल देते हैं। अब डालोगे काम चलेगा। मैं भी वही कह रहा हूँ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੋ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਮਸੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੋਡ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ NHA ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪ੍ਰਭਦਿਆਲ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜਗਬਾਣੀ TV ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ DC ਲੈਵਲ ਤੇ, DRO ਲੈਵਲ ਤੇ, NHA ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌੜੇ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੇ, ਔਰ ਮਜਬੂਰਨ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਦਭਾਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੀ,
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾ, ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਧਰਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਹਿੱਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੌਜੀਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਮੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ। ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਰਨਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਡੀਰੋ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਕਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹ ਰਹੇ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਆ, NHA ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ, PD ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਜੈਨੂਇਨ ਮੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ DRO ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ GR ਕੰਪਨੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਏ। ਜੇ ਅਗਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲੁੱਟੇ ਗਏ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਆ, ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੋਰ ਕੁੱਤੀ ਰਲ ਗਿਆ ਆ, ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਰਲੀ, ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜਈ ਰਲਿਆ। ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੁਕਣ ਮਿਚੀ ਦੀ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਕਿ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਅਵੇਅਰ ਆ, DRO ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਾ ਅਵੇਅਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ GR ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਆ, ਕੋਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਆ, ਆਲੂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾਕਾਰੀ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਹਰ ਹਿੱਲਾ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਚੜਾ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਯੋਗ ਮੰਗਾਂ, ਇਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੈਨੂਇਨ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਧਰਨਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੂ। ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਚੱਲੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਭਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਵਾ ਕੇ ਹੀ ਫਿਰ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਦਰਮੜੀ, ਅੱਜ ਜਗਬਾਣੀ TV, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ।